یعنی پوچھا جائے علی کی ماں سے، اے علی کی ماں، آپ نے جو اپنے بچے کا جنم خانہ کعبہ کے اندر دیا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علی بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، اور جہاں بچہ پیدا ہوا وہ خانہ کعبہ بھی پاک ہے، یہ سب پاک ہے۔ اور قرآن پاک ہے، قرآن میں ہے، کوئی بھی آیت پڑھ دیتا ہوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قرآن بول رہا ہے، قرآن کا الفاظ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو بولا وہ قرآن پاک بن گیا، بولی ہے رب کی، یہ اللہ کی بولی ہے، ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، سارا دنیا کا انسان بولتا ہے، لیکن رب نے جو بولا ہے وہ قرآن پاک بن گیا، اور جو میرے نبی نے بولا وہ حدیث پاک بن گیا۔ یہ بولی ہے، ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، سارا دنیا کا انسان بولتا ہے، کچھ نہیں بنتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں بول رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور حدیث پاک جو نبی کی حدیث پاک ہے، اللہ نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، اور جس نے نکاح کیا وہ نبی کی امت ہے، فلیس منی، جس نے نکاح سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ گویا کہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، بہت سا آج تھوڑی نکاح ہو رہا ہے، یہ نکاح کا دستور آدم ہی سے ہے، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی وقت سے یہ نکاح کا دستور چلا آ رہا ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک نکاح ہوتا رہے گا۔ تو کوئی نکاح ہوتا ہے گھر میں، کوئی نکاح ہوتا ہے مسجد میں، کوئی نکاح ہوتا ہے یونیورسٹی میں، کوئی نکاح ہوتا ہے مدارس میں، یعنی طرح طرح کے نکاح ہوتا ہے۔ لیکن آؤ میں تم کو واقعہ بتاتا ہوں، سارا دنیا کا انسان نکاح کرتا ہے تو مسجد میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں طرح طرح کا نکاح ہوتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نبی کا گھرانہ دیکھیے، نبی کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ نبی کا گھرانہ کا جب نکاح ہو رہا ہے تو نہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، نہ خانہ کعبہ کے اندر نکاح ہو رہا ہے، نہ گھر میں نکاح ہو رہا ہے، نہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، نہ مدرسے میں نکاح ہو رہا ہے۔ کہاں نکاح ہو رہا ہے؟ کربلا کی دھرتی پر نکاح ہو رہا ہے۔ کہاں؟ کربلا کی دھرتی پر نکاح ہو رہا ہے، جہاں تیروں کی بارش ہے، تلواروں کا بھارا ہے، دشمنوں کا یہ الغار ہے، جہاں پانی پر پابندی لگا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، لوگ کہتا ہے کربلا میں کیا ہے، کیا ہے کربلا میں؟ کربلا 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 لوگ کہتے ہیں، یہ کربلا میں کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا ایمان اور میرا رب کا فرمان ارشاد فرماتا ہے کہ کربلا میں کیا ہے، جو کربلا نہیں سمجھے گا وہ اسلام نہیں سمجھے گا۔ جی، جو کربلا نہیں سمجھے گا وہ اسلام نہیں سمجھے گا۔ کربلا میں کیا نہیں ہے؟ کربلا میں نماز، اگر دیکھنا ہے تو نماز دیکھنا ہے تو کربلا میں جائیے، صبر دیکھنا ہے تو کربلا میں جائیے، قرآن کی تلاوت دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، پیاس دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، شہید دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، غازی دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، نمازی دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، تیر دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، تلوار دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، روزہ دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، صبر دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، نماز دیکھنا ہے کربلا میں جائیے، اور سب کچھ جو بھی دیکھنا ہے کربلا میں جا کر دیکھیے۔ یہ سب وہیں سے ہے، جتنی چیزیں کربلا میں ہے۔
और दुल्हा देखना है तो करबला में जाइए, है ना वाकया। दुल्हा भी देखना है तो करबला में जाइए, वहाँ रे दुल्हा और दुल्हन आज तक ऐसा ना दुल्हा बना है, ना ऐसी दुल्हन बनी है जो करबला की धरती पर दुल्हा बना है और जो करबला की धरती पर दुल्हन बनी है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये लोग समझ रहे मौलवी साहब तो फंसले बारन, अपना बेचारा चिल्ला ही रहे, हमने के चिल्लाए के क्या जरूरत है, खाली हम ही लोग चिल्लाएंगे कि आप लोग भी बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा इसलिए बार बार लगाते हैं, हजरत को आना है, माहौल बना रहे हैं आपका। हजरत भी कहेंगे कि मैं दौलतपुर की सरजमी पर गया था तो वाकई वहाँ के मुसलमान ज़िंदा हैं। तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो निकाह जब से दुनिया बनी है तब से निकाह का रिवाज चला है और निकाह आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है, ता क़यामत तक निकाह होता रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत निकाह है। सिकरी ले लिया और कहता है कि हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, फ्रिज ले लिया कहता हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, अंगूठी ले लिया कहता हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, 5 लाख रुपया ले लिया कहता हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, सोने का चैन ले लिया कहता हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, 200 बाराती ले गया कहता हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, बेहतरीन खाने का फरमाइश किया और कहता हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। ये सुन्नत का तरीका नहीं है। सुन्नत का तरीका ये है, दुल्हा मस्जिद में है, दुल्हन घर में है, ना खाना है, ना गाजा है, ना बाजा है, ना ये है, ना वो है, कुछ भी नहीं है। और निकाह हजरत अली का मस्जिद में हो रहा है, फातिमा का निकाह हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ चंद छुआरे बांटे गए और निकाह हो गया। और आजकल अगर ऐसा हजरत निकाह हो भी जाए शादी तो लोग कहेंगे दूर, ऐसने शादी होला, ना गाजा ना बाजा ना भीख ना गाना ना अटर ना पटर ना ये, ऐसने शादी कोई शादी में शादी है। लेकिन उसको पता ही नहीं कि नबी का सुन्नत का तरीका क्या है शादी का। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अंदाज़ा करें, आप गौर करें, ज़्यादा दूर मत जाइए। ये मुसलमान कहता हम नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, कैसे सुन्नत अदा होगा? हम नबी की तरह निकाह करेंगे तो सुन्नत अदा होगा, अली की तरह निकाह करेंगे तो सुन्नत अदा होगा, उमर फारूक की तरह निकाह करेंगे तो सुन्नत अदा होगा, उस्मान गनी की तरह निकाह करेंगे तो सुन्नत अदा होगा, मौला अली की तरह निकाह करेंगे तो सुन्नत अदा होगा, कासिम की तरह करबला में जो निकाह हुआ था अगर उस तरह से अगर हम निकाह करेंगे तब जाके सुन्नत अदा होगा। ये सुन्नत है। सिकरी दीजिए, फ्रिज दीजिए, कूलर दीजिए, एसी दीजिए, वो दीजिए, और 200 250 बाराती पहुंच रहा है। कहाँ से करेगा लड़की वाला? मजबूर है। और ऊपर से मौलाना साहब सुबह में लड़का का बाप का देखिएगा, सुतनी की तरह मुंह बनाया हुआ है, सब मिल गया है। कहा है भाई, क्या कमी है? इतना बड़का बड़का आदमी ले ली और छोटा छोटा पीस देता है। नामी नामी आदमी लाए थे, बड़का बड़का आदमी लाए थे और छोटा छोटा पीस दे रहा है। हाय रे मुसलमान, शर्म नहीं करो, शर्म करो मुसलमानों, जरा गौर करो। नबी की सुन्नत को अगर बरकरार रखना है तो अली की तरह निकाह करना होगा, उस्मान गनी की तरह निकाह करना होगा, उमर फारूक की तरह निकाह करना होगा, हजरत इमाम हुसैन की तरह निकाह करना होगा, और बड़े पीर की तरह निकाह करना होगा, ख्वाजा गरीब नवाज की तरह निकाह करना होगा, तब जाकर के ये सुन्नत अदा होगा। जाइए ना, दूर मत जाइए, ज्ञानपुर बगले में है, बगली में गए थे निकाह पढ़ाने और निकाह शुरू हुआ। और निकाह के बाद जैसे ही मैंने कहा कि निकाह कबूल है तो लड़का चुपचाप से बैठा हुआ है, चुपचाप खामोश है, कुछ पता ही नहीं है, बोलता ही नहीं। कहा भाई निकाह कबूल है? कहा बोल ही नहीं रहा है। चाचा से पूछा भाई बुलवाइए, लड़का क्यों नहीं बोल रहा है? लड़का नहीं बोल रहा, वजह क्या है?
चचा भी खामोश है, बाप वो भी खामोश, भाई वो भी खामोश। भाई लड़का बोलता क्यों नहीं निकाह कबूल है? तो एगो बगल में चचेरा भाई था, वही कह रहा है कि जब तक सिकरिया ना मिली निकावा ना होई। जी बगल में था, कान में आके कहता है, जानते हजरत सिकरी का वादा है, सिकरी नहीं मिलेगा तो अभी निकाह नहीं होगा। ये कौन कहा? ये मुसलमान कहा, ये कुरान पढ़ने वाला कह रहा है, ये नमाज पढ़ने वाला कह रहा है, ये रोज़ा रखने वाला कह रहा है, ये हज करने वाला कह रहा है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक तरफ नबी का कलमा पढ़ता है और दूसरी तरफ निकाह रुका रहा है। कौन किया? मुसलमान किया। ये सारा मुसलमाने का फितना देखिए। गए जगदीशपुर नमाज पढ़ाने, जी अभी कल की बात है, एगो बहनिया जूता चुरा के ले गया सब, खरब का जूता रख दिया। बेचारा मेहमान था, आया कहा हाफिज साहब जूता नहीं है। कहा कैसा था? कहा बहुत बेहतरीन नया जूता था। हाय रे मुसलमान, ये कौन किया? ये कौन किया? एक तरफ नमाज पढ़ता है, एक तरफ अल्लाह की इबादत करता है, एक तरफ सजदा करता है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मौला तू पाक है, मौला तू बुलंद है, मौला सब कुछ तू है। एक तरफ रब का इबादत किया और दूसरी तरफ जूता छुड़ा के भाग गया। ये सब मुसलमान, गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। तो बहुत सी बातें हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना